ঢাক, দুলুচি, নাচ, আকাশে শরতের মেঘ, বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ। মা দুর্গা এসেছেন আমাদের দুর্গতি নাশ করতে, অত্যন্ত দুর্গতিকে ভুলিয়ে দিতে। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, সম্মানিত সবাই এবং প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের স্বাগতম জানাই আমাদের এই সুন্দর দুর্গাপুজোর সন্ধ্যায়। আমি লীনা, and with me the Bayan, and we will be the masters of ceremonies for this evening. দুর্গাপুজো শুধুমাত্র পুজো না আমাদের জন্যে, এটা একটা এমন উৎসব যে সমাজকে একসাথে আনে। আমি প্রবাসী বাঙালি, তাও দুর্গাপুজো আমার জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমার জন্যে দুর্গাপুজো মানে নতুন জামা কাপড়, দিনে পুজোর গরম গরম ভোগ খিচুড়ি, ধুনুচি নাচ, ঢাকের আর শাঁখের ধ্বনি, আর রাতে প্যান্ডেল হপিং, কলকাতার আর্টিস্টদের গান নাচ আর ড্রামা দেখতে সেজেগুজে বন্ধুদের সঙ্গে যাওয়া। ওমাতে এসে ওই এক অনুভূতিটা যে আমার হবে এটা কোনোদিন ভাবিনি, কিন্তু থ্যাঙ্কস টু আওয়ার কমিটিজ ওভার দি ইয়ার্স ওই সেম ফিলিংটা আমাদের এখনও হয়। অ্যান্ড সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে আমাদের নেক্সট জেনারেশনও এটা ফিল করতে পারে। কিন্তু শুরু করার আগে আমি একটা ইভেন্টের দিকে আপনাদের অ্যাটেনশন ড্র করতে চাই। দুর্গাপুজো হলো ভিক্টরি অফ গুড ওভার ইভিল, কিন্তু আমাদের কলকাতার রিসেন্ট ঘটনাকে ভুলতে পারা যাচ্ছে না। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা আমাদের জন্যে একটা সিগন্যাল যে আমাদের সমাজকে সুরক্ষা ও ন্যায়ের দিকে কত বেশি কাজ করতে হবে। এই উৎসবটা যে একতার ও ভক্তির ছবি, আমাদেরকে হিংসা ও অনিশ্চিততাতে বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। চলো মা দুর্গার সরহম করে আমরা শান্তি, কম্প্যাশন অ্যান্ড সলিডারিটির দিকে প্রতিবদ্ধতা আবির্ভাব করে আমাদের আজকের সন্ধ্যার প্রোগ্রামটা শুরু করি। So, without further ado, this year we invite you to experience the joy and vibrancy of this evening through a series of engaging activities that celebrate our heritage. So, let's come together and embrace the colors, sounds and stories of Durga Puja and celebrate the triumph of good over evil. Join us as we embark on this beautiful journey filled with devotion, artistry and shared joy. Thank you for being a part of this memorable event. তাই এই আনন্দের ভাবনা নিয়ে চলুন আমি প্রথমে আহ্বান জানাবো বিএসএন এর প্রেসিডেন্ট কথা রেখে আর অনুরোধ করব কিছু বলার জন্যে। হ্যালো, শুভ শারদিয়া everyone. Hope you are enjoying this Durga Puja. This year is little different. As Lina told us, our friends are fighting for justice, but here we are, one second. But our heart is also bleeding for them. But we are seeking Ma Durga's blessing to fight against all the evils. Tamosho ma Jyotirgamaya, Mrittor ma Amritangamaya, Ashoto ma Sadgamaya. May Ma Durga bless you all. So this year in BSN we organized 4 main events: Saraswati Pujo, Sufiana, the cultural night, picnic, and Durga Pujo is our last event of this year. So we are really grateful for all our donors, all our volunteers and our EC members. So our donors are, this year's donors are Abhishek and Meenakshi Sinha Roy, Pranab Ghosh and Shubhra Ghosh, Shomir and Manushi Mukherjee, Rajeshwar and Nandita Mitro, Amitabho and Lina Adhikari Chakraborty, Anup and Sharbani Chakraborty, Shaumo and Shormishtha Mukherjee, Kishore and Shutapa Bhakot, Shumitra Bhattacharya, and Chitrita Roy and Shamol Roy. Thank you, all of you. Also, a big thanks to Vivek for the decorations. Great craftsmanship, Vivek. It was so awesome. So
this is our last and final year of EC team. We had so much fun. We learned so many things. We made so many memories together, and it was my best friends whom we got the opportunity to work with. So I would like to call all of them on stage. Payal, Nondita, Nivedita, Poonam, and Poulomi. Can you guys please come on stage? This is Poulomi. I'd like to hear a few words from all of you, please. সবাইকে জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমাদের এই প্রোগ্রামটা এনজয় করুন, শেষ অবধি থাকুন, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ। সবাইকে শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা, আন্তরিক অভিনন্দন আর ধন্যবাদ আমাদের পুজোতে অংশগ্রহণ করার জন্য। Thank you for coming, everybody, and happy Dashera. I think it is not yet done for us, but it's for all, and enjoy our program. Thank you. সবাইকে শুভ শারদীয়া। সবাইকে শুভ শারদীয়া। Enjoy the program. Thank you. Thank you, girls. You guys are awesome. Please give us a big hand for them. They work so much. They are so hardworking, and they did so much detailed work. Oh my goodness. But yeah, this is our last year, as I said, and best of luck for the new EC team, and we will always support you guys, and all the very best. Please do support BSN, and please help us to grow, you know, because this team needs you. This team needs all of you. In future, we hope to do more and more programs like this. We want to grow bigger and better. Thank you. Thanks a lot. Let's hear it again for them. এবার চলুন শুরু করি আমাদের মূল অধ্যায়, যাই আমরা গানের দেশে। বাঙালিদের জন্য গান একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর অফ লাইফ। তাই প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার ফর আওয়ার ভেরি ওন চিত্রিতা দি। সবাইকে শুভ শারদীয়া জানাচ্ছি। আমার সাথে ইন্দ্রনীল গিটারে বাজাচ্ছে, আর সুরেন অলওয়েজ আমার সাথে তবলা বাজায়, এবং আমি খুব লাকি যে আবার দুজনকে পেয়েছি, কয়েকদিন প্র্যাকটিস করার সুযোগও পেয়েছি। আমি একটা দুর্গা ঠাকুরের আরাধনার গান করছি। সর্বরূপ जागो 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 माँ जननी जागो 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 माँ जननी जागो जागो जगन्माता विश्वपालिनी जागो जगन्माता विश्वपालिनी
জগৎ কারণ পড়িয়া বিপদে ডাকে দেবগণ মা 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 পড়িয়া বিপদে ডাকে দেবগণ সর্বসারাতে সারা জগৎ কারণ আদা শক্তি পদে লইতে শরণ জাগো মহাশক্তি সত্য সনাতনী আদা শক্তি পদে লইতে শরণ জাগো মহাশক্তি সত্য সনাতনী জাগো মহা শক্তি মুক্তি দাত্রী জানে যে ভাবুক তুমি জগৎ ধাত্রী দিতে পদ ছায়া জাগো দিতে পদ ছায়া জাগো জাগো মা জননী জাগো 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 মা জননী জাগো জাগো Stars Inu and Panache as they take the stage for their dance performance. আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরে ঘিরে গাহিবি গান আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরে ঘিরে গাহিবি গান আন্তবে বিনা আন্তবে বিনা সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরে ঘিরে গাইবি গান পাশরিব ভাবনা পাশরিব যাতনা রাখিব প্রমোদে ভরি দিবানি শিমন প্রাণ অন্তবে বিনা অন্তবে বিনা সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরে ঘিরে গাইবি গান Thank you, Inu and Panache. Next, please welcome Rishan, who will sing Bajlo Tomar Alur Venu, and welcome Ma Durga again with this song. বাজলো তো মায়ালোর
Well done, Rishan. Now, Shanaf Pal will recite a poem by Nobel laureate Rabindranath Tagore. প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাগো আমায় ছুটি দিতে বল, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা, এখন আমি তোমার সাথে বসে করব শুধু বড় বড় খেলা। তুমি বলছো যে এখন দুপুর এখন সবে, না হয় যেন সত্যি এলো তাই, একদিন কি দুপুরবেলা হলে বিকেল না মনে কথা নাই। আমি তো বেশ ভাবছি মনে, সবজি ডুবে গেছে মাঠের শেষে, বাগদি বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে শাক তুলছে পুকুর ভরে এসে, মাদা হলো মাদের গাছের তলা, কালিয়ে এলো দিকের জল, কাঠের থেকে এলো সবাই ফিরে, মাঠের থেকে এলো চাষির দল। ধন্যবাদ। Put your hands together for Sushmita. নমস্কার, সবাইকে শুভ শারদিয়া। আমি এখন একটি লোকগীতি গাইব, যেটা তরাই অঞ্চল, মানে আমাদের ওই বাঁকুড়ার দিকের অঞ্চলের একটি গান। তো সেখানে মেয়েটির খুব দুঃখ যে তার অনেক তাকে কথা দেওয়া হয়েছে, তার মনের যে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে, তো তার অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু মানে আলটিমেটলি সেটা আর পাওয়া হয়নি। তো সেই নিয়ে একটি কৌতুক করে একটি গান করেছে সে। ঝিমঝিম ঝ্যামঝ্যাম মনের নেশায়, নাগর ধরলাম পার বাবার আশায়। ঝিমঝিম ঝ্যামঝ্যাম মনের নেশায়, নাগর ধরলাম ঘর বাঁধার আশায়। ভুলে গেলি হায় কেমন নাগর তুই, আমার বিহার সে কথা হায়। ঝিমঝিম ঝ্যামঝ্যাম মনের নেশায়, নাগর ধরলাম ঘর বাঁধার আশায়। দের দিহিনে রে সাকরি পালু, সারা মাথায় চুলে জাবরি ঢুলু। দের দিহিনে রে সাকরি পালু, সারা মাথায় ধরে বাবরি ঢুলু। বাবরি দেখে মোর গাহা জালে, এমন সুলে দিয়া আগুন জেলে। দের দিহিনে রে বাবরি সুলে, এমন সুলে দিয়া আগুন জেলে। ঝিম ঝিম ঝ্যান ঝ্যান মনের নেশায়, নাগর ধরলাম ঘর বাঁধার আশায়। বলেছিলি তুই চোখেরা রে, মুলে ডাঙার ওই মাঠের ধারে। বলেছিলি তুই চোখেরা রে, ফুলের ডাঙার ওই মাঠের ধারে। ঘর বেঁধে তো দিবার কথা, বুঝিনি তো তা মিছা কথা। মিছা কথায় আমার গাহা জালে, এমন মুখে দিয়া আগুন জেলে। ঝিম ঝিম জ্যান জ্যান মনের নেশায়, নাগর ধরলাম ঘর বাঁধার আশায়। দিবার কথা তোর সাদির মালা, আর কিনা দিলি তুই পুতির মালা। দিবার কথা তোর সাদির মালা, আর পুতির মালা তুই কিনে দিলাম। মরদ মিশা কথার বাহার, শরম যে
শরীর জালে এমন মুখে দিয়ে আগুন জেলে ঝিম ঝিম ঝ্যাম ঝ্যাম মনের নেশায় ঠাকুর ধরলাম ঘাড় বাঁধার আশায় ঝিম ঝিম ঝ্যাম ঝ্যাম মনের নেশায় নাগর ধরলাম ঘাড় বাঁধার আশায়। ধন্যবাদ। Thank you. For our next performance, we will welcome Shankanita, who will be presenting a dance performance. The scenario of this dance is when the deities followed Ma Durga in the face of Gauri. Here, the dance is the expression of that event. নাচটা খুবই সুন্দর ছিল শঙ্খনিতা। নাচ গান আমাদের বাঙালিদের রঙে রঙে আছে, সে তুমি যেখানেই থাকো, এটা আমাদের বাঙালিদের সিগনেচার। তাই এই নাচ গানগুলো দেখে মন ভরে যাচ্ছে। এবার নেক্সট আমি ডেকে নিচ্ছি সৌমিতাকে ফর অ্যানাদার ডান্স পারফরমেন্স। त्वमीश्वरी
থ্যাংক ইউ। এরপর প্লিজ ওয়েলকাম বনশ্রী, যে একটা আবৃত্তি শোনাবে। সবাইকে জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজকে আমার নিবেদন কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা কন্যা শ্লোক। আশ্বিনের এক প্রাগৈতিহাসিক সকালে শ্রীরামচন্দ্র যে দুর্গার বোধন করেছিলেন, স্বর্গের দেব পুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছিলেন, সেই দুর্গায় 21 শতকে নারীর ক্ষমতায়ন, তার মহাত্মে চিরজাগরুক আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক মাটির পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে। হে মহামানবী, তোমাকে সালাম। মেয়েটির নাম দুর্গা সোরেন বটে। মায়ের ছিল না অক্ষর জ্ঞান ছটে। সর্বশিক্ষা অভিযানে পেয়ে বৃত্তি দুর্গা হয়েছে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি। সাঁওতালি গান, ইংরেজি ভাষা বাঁ হাতে, কম্পিউটারে শিখেছে ইমেল পাঠাতে। অঙ্কে স্যার ভুল হলে যোগ বিয়োগে গায়ে হাত দেয় পড়া শেখানোর সুযোগে। দুর্গা জানে না কোনটা যৌন লাঞ্ছনা, সেটা নোংরা বটে কথাটা মানছ না। শেষে একদিন স্যারের নোংরা হাতটা মুচড়ে দিয়েছে দুর্গা, মেরেছে ঝাপটা। ওরে অর্ধেক আকাশে মাটিতে শ্যাওলা, আকাশে উড়বে হবে কল্পনা চাওলা। যদি না বিমানে ভেঙে পড়ে তার তার মহাকাশচারী হবেই বটে দুর্গা। বিশ্বায়নে পন্নায়নে খণ্ড খণ্ড মানচিত্রে বাংলা বিহার রাজস্থানে সাধারণী নমস্তুতে। পণ্যব্রতে পত্নীব্রতে মোহমুদ্রা ধ্বংসমুদ্রা প্রযুক্তিতে গৃহকর্মে সাধারণী নমস্তুতে। আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকে। আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে। আমার দুর্গা আত্মরক্ষা, শরীর পূর্বে মন না। আমার দুর্গা নারী গর্ভের রক্ত মাংস কন্যা। আমার দুর্গা গোলকাল মেয়ে, আমার দুর্গা তন্নি। আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া, কখনো আগুন বহ্নি। আমার দুর্গা মেধা পাটেকর, তিস্তা শীতলা বাদেরা। আমার দুর্গা মোম হয়ে জ্বালে অমাবস্যার আঁধেরা। আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে। আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে। আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে। আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে। আন্দোলনে উগ্রপন্থে শিক্ষাব্রতে কর্মযজ্ঞে রান্নাঘরে আতুর ঘরে মা তুঝে সালাম। অগ্নিপথে যুদ্ধ জয়ে লিঙ্গ সাম্যে শ্রেণী সাম্যে দাঙ্গা ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মা তুঝে সালাম। মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম। ধন্যবাদ। বনশ্রীর পরে ডেকে নিচ্ছি অন্বেষাকে, যে একটা গান করবেন এখন। থ্যাংক ইউ। ইয়া, আই কুডন্ট সি ইউ। না যেও না রজনী, এখনো বাকি আরো কিছু দিতে বাকি। বলে রাতে জাগা পাখি না যেও না রজনী, এখনো বাকি আরো কিছু দিতে বাকি। বলে রাতে জাগা পাখি না যেও না। আমি যে তোমারই শুধু জীবনে মরণে। আমি যে
জীবনে মরণে ধরিয়া রাখিতে চাহি নয়নে নয়নে না যেও না রজনী এখনো বাকি আরো কিছু দিতে বাকি বলে রাত জাগা পাখি না যেও না যে কথা বলিতে বাঁধে যে ব্যথা মরমে কাঁদে সে কথা ভুলিতে ওগো দাও যে কথা বলিতে বাঁধে যে ব্যথা মরমে কাঁদে সে কথা ভুলিতে ওগো দাও জীবন রজনী জানি এমনই পোহাবে জীবন রজনী জানি এমনই পোহাবে চাঁদের তরুণী তুমি সুদূরে মেলাবে ও সজনা बरखा बहार आई रस की पुहार लाई आँखियों में प्यार लाई ओ सजना বিউটিফুল অন্বেষা, বিউটিফুল। ডেকে নিয়ে আমাদের আলোকদাকে, আলোকদাকে দেখতে তো পাচ্ছি না অন্ধকারে, কিন্তু আলোকদা প্লিজ আলোকিত করে আসুন। নমস্কার, আমি অলোকদা যে নামে ডাকবেন। আজকের অনুষ্ঠানে আমার একটু সবাইকে একটু আনন্দ দেওয়া, একটু মজা দেওয়ারই কাজ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সারা পৃথিবীটা যেমন চলছে সেই জন্য আমি আমার মূল যেটা মজার অনুষ্ঠান তার আগে 2-3 লাইনের একটা কবিতা, এবারে আরজি করের ঘটনা এবং সামগ্রিক মানবতার অবমনন যেটা চলছে সেইটাকে মাথায় রেখে 2-1টা ছত্র বলে আমি আমার মূল অনুষ্ঠানে যাব। ক্রন্দনরতা জননীর পাশে, ক্রন্দনরতা জননীর পাশে এখন যদি না থাকি তবে কেন লেখা, কেন গান গাওয়া, তবে কেন আঁকা আঁকি, নিহত ভাইয়ের শবদেহ দেখে যদি নাই হয় ক্রোধ, কেন ভালোবাসা, কেন বা সমাজ, কিসের মূল্যবোধ, যে মেয়ে নিখোঁজ ছিন্ন ভিন্ন জঙ্গলে তাকে পেয়ে আমি কি তারার আকাশের দিকে তাকাবো বিধির বিচার চেয়ে, আমি তা পারি না, যা পারি কেবল সেই কবিতায় জাগে আমার বিবেক, আমার বারুদ বিস্ফোরণে জাগে। এইটুকু বাড়তি সময় নিতে হলো কারণ চতুর্দিকের সময়টা তো ভালো নয়, সেই সময়ের স্বীকার করেই আমাদের এগোতে হবে। আর যে অনুষ্ঠানটা আমার করার কথা, আজকের একজন খুব বড় শিল্পী যাকে আমি সামনাসামনি দেখারও সুযোগ পেয়েছিলাম একবার, সেই শিল্পী রবি ঘোষ, তাকে স্মরণ করে এবং সমস্ত কমেডিয়ানদের স্মরণ করে আমি একটি খুব সহজ এবং উপভোগ্য মজার একটা প্রেজেন্টেশন করব। আজকের এই এটার বিষয় হচ্ছে একটা ইন্টারভিউ, এবং এখানে একটি ছেলে একটি ইন্টারভিউ দিতে গেছে। নানু বাড়ি আছিস? নানু কে? আমি পচা। কিরে পচা, এত সেজে গুজে কি ব্যাপার? ইন্টারভিউ, আবার ইন্টারভিউ? হ্যাঁ ইন্টারভিউ পেয়েছি, ছেড়ে দেবো? কি হবে ইন্টারভিউ দিয়ে? তুই চাকরি তোর হবে না। কেন? দেখিস এবার ঠিক হয়ে যাবে। কি করে বুঝলি এবার হবে? আরে ক্লাস 4-এর চাকরি তো, তুই ক্লাস 4-এর চাকরি করবি? তাতে কি হয়েছে? ওহো, আমি বিএ পাস করেছি তাই বলছিস? আরে বিএ পাসের কথা আর বলিস নে, তুই কি করে বিএ পাস করেছিস তা আমার ভালোই জানা আছে। তাছাড়া এসব বেয়ারার কাজের জন্য ওরা আগে থেকেই লোক ঠিক করে রেখে দেয়। লোক দেখানো একটু ইন্টারভিউ হবে বাস। না না, এবার দেখবি না, এবার চাকরিটা হয়ে যাবে।
ঘোড়ার ডিম হবে, এমন সব প্রশ্ন করবে না তুই জবাবই দিতে পারবি না। আরে দেখ না, ক্লাস 4-এর চাকরি তো, আরে কি আর প্রশ্ন করবে, শুধু হাইটটা দেখবে আর হাতের লেখাটা দেখবে। তোকে বলেছে যা যা গেলেই বুঝবি। আরে ঠিক আছে শালা, আমি আর হেস্তা নেস্তা করে দেবো। কি করবি? আরে এমন সব জবাব দেবো না যে ইন্টারভিউ নেবে তার মাথাটা একেবারে বিগড়ে দিয়ে আসবো। দেখিস চাকরির মতন আবার ধোলাই না খাস। ছেলেটি চলে গেছে ইন্টারভিউ দিতে, তার নাম ডাকা হচ্ছে মিস্টার জানা আজির। আপনার নাম? ডাক নাম পচা, আমার ভালো নাম হচ্ছে সর্বজ্ঞ জানা। আপনি সর্বজ্ঞ? আগে হ্যাঁ, তার মানে আপনি সব জানতা? সবই তার ইচ্ছে স্যার। আপনি চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন? আগে হ্যাঁ। তাই দরখাস্তটা আপনার? আগে হ্যাঁ স্যার। আপনি বিএ পাস? না স্যার। কি না মানে? হ্যাঁ স্যার। না মানে হ্যাঁ, দুটো কি করে একসাথে হয়? হ্যাঁ হয় স্যার, মানে স্যার দুটো নো মানে একটা ইয়েস, মানে দুটো নেগেটিভ ব্যবহার করলে না একটা পজিটিভ হয়ে যায়। বটে, দরখাস্তে ক্যালকাটা বানানে একটা টি দিয়েছেন কেন? স্যার একটা টি দিলে হয়, তবে দুটো টি দিলে একটু পোক্ত হয়। দিন দিন আমি ঠিক করে দিচ্ছি, তার দরকার নেই। আপনি ক্লাস 4-এর চাকরি করবেন? সবই তার ইচ্ছে। বেয়ারার চাকরি পছন্দ হবে? সবই তার ইচ্ছে। আরে তার ইচ্ছের কথা বাদ দিন, আপনার কি ইচ্ছে তাই বলুন। বলবো স্যার? হ্যাঁ বলুন। স্যার এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে করছে আমার জায়গায় যদি, আপনার জায়গায় যদি আমি বসতাম আর আপনি যদি আমার মতো পরীর পাটা হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাহলে কেমন হতো? আপনার এই ইচ্ছেটির জন্য আপনার ইন্টারভিউ না নিয়ে আপনাকে বিদায় করে দিতে পারি, জানেন? বাহ, আপনি তো আমার ইচ্ছেটার কথাই জানতে চাইলেন স্যার, এখন খোঁজে যাচ্ছেন। আপনার মুখ তো বেশ ভালোই চলে দেখছি। আগে হ্যাঁ, তবে এবার বোধহয় স্যার হাতটাও চলতে পারে। হোয়াট? না মানে আপনাকে না স্যার, ব্যাপারটা কি জানেন, এই নিয়ে আমি 373টি ইন্টারভিউ দিয়েছি, মুখের জোড়াতে চাকরি পাইনি। এইটা স্যার আমার লাস্ট ইন্টারভিউ। এই চাকরিটা না পেলে মুখের জোর ছেড়ে হয়তো হাতের জোরেই চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আপনি কি আমাকে মারধরের ভয় দেখাচ্ছেন নাকি? না স্যার, না স্যার, আমি শুধু প্ল্যানিংয়ের কথা বলছি। আপনাদের তো অনেক প্ল্যান করতে হয়, তাই আর কি। আমাদের মতো বেকার ছেলেদের যাতে চাকরি হয় তার একটা প্ল্যানিং করতে হবে না? কতদিন আর আনপ্ল্যান থাকা যায় বলুন? যাকে যাকে বড্ড বাজে কথা হচ্ছে। দেখুন, আমি আপনাকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস এসব কিছু থেকে প্রশ্ন করব। যদি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে আপনার চাকরি হবে। আপনি রেডি? দেখি স্যার। দেখি মানে স্যার আমার ক্লাস 4 তো, তাই বলছিলাম। সে কি দরখাস্ত লিখেছেন বিএ পাস? না স্যার আমি বিএ, তবে কি না চাকরিটা তো ক্লাস 4-এ, তাই বলছিলাম বেয়ারার চাকরি করতে গেলেও কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখতে হবে? কি জানতে হবে না হবে আমিও জানি না, তবে আমাদের সংস্থার নিয়ম অনুসারে আপনাকে চলতে হবে। স্যার নিয়মটা সবার জন্য না শালী ভগ্নিপতির জন্য? শালাভগ্নিপত মানে? না মানে শুনেছি ওই শালাভগ্নিপতির জন্য একরকম ব্যবস্থা থাকে আর অন্যদের জন্য অন্যরকম। আপনি কি আমাদের সংস্থার সততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন? বিএ পাস করেও ক্লাস 4-এর চাকরি করার যোগ্যতা আমার আছে কি না আপনিও কি সেটা সন্দেহ করছেন? বাহ, আপনাকে যাচাই করে দেখতে হবে না? তাহলে স্যার আমাকেও যাচাই করে দেখতে হবে এই যে ভেতরে ভেতরে কোনো মামা ভাগ্নে বা শালা ভগ্নি ব্যাপারটা আছে কি না। না নেই, ব্যাস ঠিক আছে। নিন বলুন তো। স্যার আমি কিন্তু ক্লাস 4। আবার বলে ক্লাস 4? না মানে ক্লাস 4-এর চাকরির উপযুক্ত প্রশ্ন করলে আমার একটু সুবিধা হতো, এই আর কি। আপনার সুবিধে অসুবিধে বুঝে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? জলের মতো। বেশ, তাহলে বলুন। জল খাবো। এখানে জলের কোনো ব্যবস্থা নেই, বাথরুম যাব। কি বললেন? না স্যার অ্যাকচুয়ালি কিছু বলছি না, অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তো, তাই একটু বলে জিভটাকে একটু সড়গড় করে দিচ্ছি আর কি। আপনি রেডি? হ্যাঁ স্যার। শুনুন, প্রশ্নের জবাব খুব দ্রুত দেবেন, মানে ভেবে ভেবে বলবেন না, এবং যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলবেন। নিশ্চয়ই স্যার। বলুন তো। আরে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে পারেন না? সরি স্যার, কিন্তু আপনি এটা কি করলেন? কি করলাম? আপনি নস্যি নিলেন কেন? বেশ করেছি। আপনার পারমিশন নিতে হবে নাকি? না তা নয়, তাই বলে আপনি আমার কনস্টিপেশন নষ্ট করে দিলেন। কনস্টিপেশন নষ্ট মানে? না মানে সরি, কনসেন্ট্রেশন। আপনি
নস্যি নিলেন আর নস্যির গুঁড়ো আমার নাকে এসে লাগলো, আমি হেঁচে ফেললাম, আর একটা হাঁচিতেই আমার সমস্ত কনসেন্ট্রেশনটা না ছেতরে গেল। এখন আপনার ওই শক্ত শক্ত প্রশ্নের উত্তর কি করে দেবো আমি? তাহলে আপনি যেতে পারেন, আমি নেক্সট ক্যান্ডিডেটকে ডাকছি। না না, মাফ করবেন স্যার, মাফ করবেন, ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট, এবারের মতো মাফ করলাম, আর একবার সময় নষ্ট করবেন তো না স্যার। নিন, বলুন তো। বাবা, একটু টিক-20 লাগাতে পারেন না? কি হয়েছে? বলছি চেয়ারে একটু টিক-20 লাগাতে পারেন না? ছাড় পোকা কামড়ে কামড়ে পাছা ফুলিয়ে দিল তো। চেয়ারে বসতে না পারলে দাঁড়িয়ে থাকুন। ওকে স্যার, ওকে স্যার, দাঁড়িয়ে রইলুম। বলুন। উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য পরাণ নিবেদন, কে বলেছিলেন? স্যার এটা তো সংস্কৃত। হ্যাঁ সংস্কৃত, সংস্কৃত চলবে না স্যার? তার মানে সংস্কৃত ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ স্যার। ডেড হোক লিভিং হোক, আপনি প্রশ্নের উত্তর দিন। কি মুশকিল, কে বলেছিল বলতে পারবো না, তবে এর মানে হলো ওটো জাগো, বর নিতে এসছে। দুধ, আপনি এবার বলুন তো। জল খাবো। আবার বলে জল খাবো না, মানে খাবো না। স্যার মনে রাখবেন আমি কিন্তু ক্লাস 4। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি জানি। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন ভারতবর্ষে ইংরাজি রাখা উচিত না তুলে দেওয়া উচিত? স্যার রাখা উচিত নয়, আবার তুলে দেওয়া উচিত নয়, ঝুলিয়ে রাখা উচিত। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আপনার কি মতামত? স্যার এইসব নিয়ে একদম আলোচনা করবেন না, দিনকাল খুব খারাপ পড়েছে, বেঘরে প্রাণটান চলে যেতে পারে। তাহলে থাক। হ্যাঁ হ্যাঁ থাক। স্যার অন্য প্রশ্নগুলো করুন, মনে রাখবেন আমি কিন্তু ক্লাস 4 স্যার। ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, কলকাতায় ফুটবল খেলার মান উন্নত করতে গেলে কি দরকার? দু দলকেই খেলতে না দিয়ে 90 মিনিট মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখা, শেষকালে লটারিতে জয় পরাজয় ঠিক করা। বলুন তো আকাশে কত নক্ষত্র আছে? আগে যা ছিল এখনো তাই আছে। ধূমকেতু কাকে বলে যে উড়ে এসে জুড়ে বসে? ভিটামিন কি কোথায় থাকে? এক ধরনের বড়ি সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। মানুষ একমাত্র কি খেয়ে সারা জীবন বেঁচে থাকতে পারে? গালাগাল। জিন কি কোথায় থাকে? এক ধরনের প্যান্ট যে কোনো পোশাকের দোকানে থাকে। দূর। কার ঘ্রাণ শক্তি সব থেকে প্রবল? মেয়ে মানুষের। পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে কত রক্ত থাকে এটা দেখতে হবে স্যার। মানুষের দাঁত কবার ওঠে? 2 বার। আক্কেল হওয়ার আগে একবার, আক্কেল হওয়ার পরে আর একবার। বাংলার বাঘকে আপনি? হ্যাঁ না জানি না স্যার। ভারতের জনসংখ্যা কি করে কমানো যায়? ছেলেতে ছেলেতে আর মেয়েতে মেয়েতে বিয়ে দিয়ে। রাম রহিমের তফাৎ কি? কলা পাতার এপিট আর ওপিট। গণতন্ত্র কাকে বলে? মুখে বাঁশি পেছনে বাঁশ। সীতাকে বর্তমানে লোকসভার এমপি। পোল ভোল্ট কি? ভোটে জিতে ডিগবাজি খাওয়া। সিদ্ধার্থের বদিলাভ কোথায় হয়েছিল? চৌরঙ্গিতে। কোন বিদেশি মহিলা আমাদের দেশে সমাজসেবার জন্য বিখ্যাত? মাদার ডেয়ারি। দূর। একটা বিখ্যাত চাইনিজ খাবারের নাম করুন তো। জ্যাকি চ্যাং। খাইবার পাস কি? ছোট জাতের অক্টোপাস। বন্দে মাতরম কার রচনা? বঙ্কিমচন্দ্রের। মানে কি? মা তুমি বোঁদে খাও। আরো কয়েকটা মানে বলুন। মানে একটা মানে আপনাকে কারেক্ট বলতেই হবে, নইলে চাকরি আপনার হবে না। তাহলে বলি, হ্যাঁ বলুন। গুরুয়া নিতম্বিনী গমন বিলম্বেন মানে কি? গুরুর তম্বিতম্মায় যেতে দেরি হচ্ছে। মনুষ্যর তং হৃদয় সং হেদুয়ার সরোবরে এসো মনু। লোচন চঞ্চলা লুচি চিনি ছোলা। দদাতি সুন্দর রূপম দধিতে সন্দেশের রূপ। আচ্ছা নাও। নাও মানে লাউ। আপনাকে নাও মানে জিজ্ঞেস করেছি? না না করলেন যে? না করেন, মিস্টেক হয়েছে স্যার। বলুন এবার বলুন। সত্যজিৎ রায়ের 3 কন্যা দেখেছেন? দেখেছি। কেমন লেগেছিল? 3 জনেই খুব লম্বা। পরমংশকে পরের হাঁসে যার লোভ নেই। কোন নদীতে মাছ নেই? যে নদীতে জল নেই। ডাকতে পারে না কোন জীব? নির্জীব। সাদা বাঘ কোথায় পাওয়া যায়? চিড়িয়াখানায়। পাতা নেই কোন গাছে? ন্যাড়া গাছ। স্বর্ণ মন্দির কিসের জন্য বিখ্যাত? বলবো না, প্রাণের ভয় আছে।
মাদুরা কিসের জন্য বিখ্যাত? মাদুরের জন্য বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় কিসের জন্য? রবীন্দ্র বিরোধীদের টাইট দেওয়ার জন্য। লা মিজারেবল কার লেখা? ভিক্টর। ভিক্টর কে? ভিক্টর ব্যানার্জি। রঘুবংশ কার লেখা? রামচন্দ্রের। মাও সেতুং কে? লোকে ভুলে গেছে। এঙ্গেলস এবং মার্কস সম্বন্ধে কিছু জানেন? কার্জন পার্কে পাথর হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুতগামী রেলগাড়ি কোনটি? যার স্পিড সব থেকে বেশি। চিত্তরঞ্জন কে ছিলেন? রেল ইঞ্জিন কারখানা স্থাপন করেছিলেন। দিন ইলাহি কাকে বলে? দিনহাটা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত আর কি স্পিড! স্যার আপনি চুপ করুন। বিবেকানন্দ আকারে বিশ্বাস করতেন না নিরাকারে? স্যার আকারেও নয়, নিরাকারেও নয়, কদাকারে। তার মানে এই রোগা রোগা কালো কালো ছেঁড়া জামা কাপড় পরা, খেতে পারে না, এই সব দরিদ্র নারায়ণে বিশ্বাস করতেন। গুড। নাও নাও মানে লাউ। ওহ, আপনাকে আমি লাউ জিজ্ঞেস করেছি, করলেন যে? মিস্টেক স্যার। নাও দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন। এবারে একেবারে আধুনিক বিজ্ঞান থেকে বাড়ি যাব। কি বললেন? বাড়ি যাবেন না? মানে আপনার লাস্ট কোয়েশ্চেনটা হয়ে গেলেই না আমি বাড়ি যাব। মা পরোটা ভেজে রেখেছে তো, খাও। জানেন আমি না একদম রুটি চিবোতে পারি না। আপনি আবার বাজে কথা বলছেন। না ঠিক আছে স্যার, আমি আর কোনো কথাই বলবো না। আপনার যা প্রাণে চায় আপনি তাই জিজ্ঞেস করুন। বলুন তো, টাইম অ্যান্ড স্পেস সম্বন্ধে একটি আধুনিক তত্ত্ব কে আবিষ্কার করেন? টাইম অ্যান্ড স্পেস। হ্যাঁ, টাইম অ্যান্ড স্পেস তো। আরে হ্যাঁ, কতবার বলবো? জানি স্যার। জানেন তো বলুন। বক্সার টাইসন। হয়নি? হয়নি বললেই হবে? একটা ঘুষি ঝাড়লেই কি আপনি আমাকে ঘুষি ঝাড়বেন? আমি না স্যার, টাইসন যদি আপনাকে একটা ঘুষি মারে না, কখন মারলো আর কোথায় মারলো টাইম অ্যান্ড স্পেসের কোনো জ্ঞানই আপনার থাকবে না। একটা গদাম গদা। আউট আউট আইসে। আগেই জানতাম এই চাকরিটা আমার হবে না। Now